Welcome to EMR Physics. I am Raju. 12th Physics போர்டு எக்ஸாம் பாஸ் பேப்பர்ஸில் உள்ள நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் 2019 மார்ச் கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் நம்பர் 26ல் ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்ளம் என்னென்னா, த ஹீட் டெவலப்ட் அக்ராஸ் 6 ohm resistor per second is 50 joule. Calculate the heat developed per second across 2 ohm resistor in the given electric circuit. This is a given problem. இந்த ப்ராப்ளம் கீழே ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராப்ளமை யூனிட் 2 கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, 6 ohm ரெசிஸ்டரில் 50 ஜூல் ஹீட்டு டெவலப் ஆகுது. அப்படின்னா 2 ohm ரெசிஸ்டரில் எவ்வளவு ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னுடைய டயக்ராம். இங்கே ஐங்கிறது கரண்ட் என்டரிங் த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட், த சேம் கரண்ட் இஸ் லீவிங் த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட். இந்த கரண்ட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் ஆகுது. I1 அப்படிங்கிற கரண்ட்டு அப்பர் பார்ட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். I2 அப்படிங்கிற கரண்ட்டு லோயர் பார்ட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to find out I2. ஸ்டெப் நம்பர் 1ல் I2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங். திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 1. we are going to find the current I2. then we are going to find the potential drop across the point. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை AB அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். this is point A, this is point B. we are going to find the potential drop across the point AB using Ohm's law. This is step number 2. இந்த பாயிண்ட்டை C and D ன்னு எடுத்துக்குவோம். So we know that potential drop across the parallel points will be same. அதனால் CDக்கு இடையில் சேம் potential drop இருக்கும். அந்த பொட்டன்ஷியலை யூஸ் பண்ணி we are going to find the value of I1. So this is step number 3. Next, step number 4ல we are going to find the heat developed across 2 ohm resistor in step number 4. Next stepல we are going to find the heat developed across the 2 ohm resistor. So first we are going to find I2. அதுக்கப்புறம் next the potential drop across AB find out பண்ண போகிறோம். Next we are going to find the current I1 and after that we are going to find the heat developed across 2 ohm resistor. These are the steps. இப்போ first step பார்க்கலாம். Step 1. we are going to find I2. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, heat developed across 6 ohm resistor is 50 joule அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So H is equal to 50 joule and this is a heat developed across 6 ohm resistor. So Joule's law of heating எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, H is equal to I square R. So this is the heat developed per second. இங்கே Hங்கிறது 50 joule, Rங்கிறது 6 ohm resistor, 6 ohm resistor வழியாக flow ஆகிற current I2. Therefore we can write 50 joule is equal to I2 square into 6 ohm resistor. Therefore I2 square is equal to 50 divided by 6. இங்கே இருக்க 6 கீழே வந்துச்சுன்னா 50 divided by 6 அப்படின்னு வரும். So this is I2 square. Therefore I2 is equal to under root of 50 by 6 ampere. So this is the current I2. So this is the current I2. So step number 1ல நம்ம I2 find out பண்ணியிருக்கோம். இப்போ step number 2. Step number 2ல என்ன find out பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to find the potential drop V. So from Ohm's law we can write V is equal to IR. This is Ohm's law. The potential drop across 6 ohm resistor is
V is equal to current is I2, resistor is 6 ohm. So this is the potential drop across AB. This is the potential drop across AB or 6 ohm resistor. ரெண்டும் ஒன்று தான். So this is equal to V is equal to I2. I2 உடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். 50 divided by 6 into 6. So this is the potential drop across 6 ohm resistor. Next, step number 3. So step number 3, we are going to find I1. Potential difference or drop across AB is equal to potential drop across CD. So therefore we know this value, that is the potential drop across CD. Therefore V is equal to under root of 50 by 6 into 6. இந்த வேல்யூவை நம்ம லாஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ அப்பர் பார்ட்டில் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்? டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த அப்பர் பார்ட். இதை ஏன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா ஆல்ரெடி வி நோ த பொட்டன்ஷியல். Suppose if we know the resistance, we can find I1. Okay, what is the total resistance in the upper part? Is equal to ஒரு 2 ohm resistor இருக்குது, அதே மாதிரி ஒரு 3 ohm resistorம் இருக்குது. இது ரெண்டுமே சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால the total resistance is R1 plus R2, that is equal to 5 ohm. This is the total resistance in the upper part. So now V is equal to IR. Again Ohm's law use பண்ணுவோம். V is equal to upper partல I1 அப்படிங்கிற current flow ஆகுது. Resistor வந்து 5 ohm. It is a total resistance. Therefore V is equal to I1 into 5 ohm. Or I1 தான் நமக்கு வேணும். I1 is equal to V divided by 5. What is V? V is under root of 50 divided by 6 into 6 divided by 5. So this is the current passing through the upper part of the electric circuit. Now step number 4, this is the last step. Step 4, what is the heat developed across 2 ohm resistor? So H is equal to I1 square into R. இங்கே Rங்கிறது 2 ohm resistor. ஏன்னா 2 ohm resistorக்கு இடையில் எவ்வளவு ஹீட் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் I1? I1ங்கிறது இந்த டோட்டல் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் 50 divided by 6 into 6 divided by 5. எதையுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணல, ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை லாஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2 ohm ரெசிஸ்டர். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆயிரும். 50 by 6 அப்படின்னு வரும். இந்த 6க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எதுவும் இல்லை, அதனால் 6ஐ ஸ்கொயர் பண்ணணும். 36 divided by இங்கே 5ஐ ஸ்கொயர் பண்ணால் 25 அப்படின்னு வரும். இன்ட்டு 2 ohm ரெசிஸ்டர். ஸோ 166 66 36. 50ஐ 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get 300 divided by 25 into 2. So this is equal to 300 25ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 12ன்னு வரும். ஸோ 12 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 24. யூனிட் ஆஃப் ஹீட் இஸ்
joule. So this is a heat developed across 2 ohm resistor. ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங், ரெண்டாவது ஓம்ஸ் லா. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் H is equal to I²R, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஓம்ஸ் லா V is equal to IR, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த கிவன் ப்ராப்ளம். அடுத்த வீடியோவில் போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரில் உள்ள இன்னொரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.